ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ NH3 ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ। So, in vapor absorption system, the compressor in vapor compression refrigeration system is replaced with absorber, pump, generator, pressure reducing valve and make the system silent। कि इस सिस्टम के अंदर जो कंप्रैसर है वो नहीं लग्या होया, जिवें असीं हुणी गल करके हटे सी, उसकी जगह ते असीं कुछ होर कंपोनेंट्स यूज़ कीते ने, अबजॉर्बर, पंप, जनरेटर, प्रैशर रिड्यूसिंग वाल्व, जो कि इस सिस्टम नूं साइलेंट बनाउंदे ने। जिवें कि कंप्रैसर यूज़ होऊगा तो वह नॉइस करूगा, बट ये सिस्टम यूज़ करन दे नाल ये सिस्टम साडा साइलेंट हो जाऊगा। और इस सिस्टम के अंदर असीं जे पूरे हुण कंपोनेंट्स की गल कर ली जाए कि इन्हां कंपोनेंट्स तो इलावा असीं होर की यूज़ करते हैं, दोबारा तो एक बार फिर देखते हैं। एब्जॉर्बर है, पंप है, प्रैशर रिड्यूसिंग वाल्व है, जनरेटर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवैपोरेटर। ये कुछ कंपोनेंट्स ने जिहड़े कि असीं इस सिस्टम दे विच यूज़ करांगे। नाल ही गल कर रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज़ मोर दैन इट इज़ एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जो अमोनीया है वो वाटर दे विच ईजीली घुल मिल जाता है, ईजीली सॉल्यूबल हो जाता है लो टैंपरेचर ते लो प्रैशर दे उत्ते। बट जदों हायर टैंपरेचर हुंदा है वो आपस दे विच इन्ना सॉल्यूबल नहीं हो पाता, वो अलग अलग हो जाता है। नाउ इसे चीज़ नूं ही असीं हुण डायग्राम की हैल्प दे नाल समझण की कोशिश करते हैं कि इसका सैटअप किस तरीके का होएगा। सामने स्क्रीन के उत्ते असीं एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं जो कि सानूं शो कर रहा सैटअप ऑफ NH3 वेपर अबजॉर्प्शन सिस्टम। सो इस सिस्टम के अंदर हुण असीं देख पा रहे हैं कि साडे कोल कुछ कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। पूरे सिस्टम के विच असीं देख रहे हैं कि जो असीं वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़िया सी उस दे विच साडे कोल कंडेंसर सी, रेजरवायर सी, एक्सपेंशन वाल्व सीगा, इवैपोरेटर सी। बट आ जिहड़े कुछ कंपोनेंट असीं इत्थे यूज़ कीते हुए आ, इन्हां दी जगह ते असीं एक कंप्रैसर यूज़ करवा रहे सी। सो हुण कंप्रैसर की जगह ते असीं इत्थे यूज़ कर रहे हैं अबजॉर्बर, प्रैशर रिड्यूसिंग वाल्व, पंप एंड अ जनरेटर। जो काम कंप्रैसर कर रहा सी उही इस सिस्टम दे विच सेम कंपोनेंट्स करनगे। सो जिवें कि असीं स्टार्टिंग दे विच गल कीती कि जो अमोनीया है वाटर दे नाल ईजिली मिक्सेबल हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन दिंदा है सानू अबजॉर्बर दे विच। और इस जगह ते जो टैंपरेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा, जिस टैंपरेचर के उत्ते अमोनीया ते पानी आपस दे विच ईजिली एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाउणगे। सो इत्थे जो प्रैशर होएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। सो नैक्सट अगर असी वर्किंग की नाल गल की जाए तो इत्थों दी एक पंप लग्या होया, पंप ने इस जगह तो प्रैशर हाई करके उही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जिहदे विच NH3 प्लस H2O वाटर दोनों का मिक्सचर जनरेटर ते भेजना है। जनरेटर ते उस ही सोल्यूशन की हीटिंग करवानी है असी हाई प्रैशर की, कि जो इत्थे अमोनीया प्लस वाटर है वो हुण हाई प्रैशर ते है। इत्थे जदों उसकी हीटिंग करावांगे तो हीटिंग के दौरान जो अमोनीया है वो पानी के नालों अलग हो जाएगा। सो इस जगह ते जो अमोनीया है वो अगे चला जाएगा वेपर्स की फॉर्म दे विच। जो वीक सोल्यूशन रह गया, वीक सोल्यूशन का मतलब है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी
ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਅਮੋਨੀਆ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਅਮੋਨੀਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਆ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਬਾਏ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਅਮੋਨੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The low pressure refrigerant vapors of ammonia coming from the evaporator at point 1 is absorbed in the low temperature hot solution of water and ammonia in the absorber। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੇ ਵੇਪਰਸ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Absorption of ammonia lowers the pressure in absorber causing the draw more ammonia vapors from the evaporator। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਠੰਡੇ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਡਰਾ ਕਰੇਗਾ। The cooling arrangement, usually water cooling, is employed in absorber to remove the heat of the solution which is necessary to increase the absorption capacity of the water। ਕਿ ਜੋ absorber ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੌਟ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The solution in absorber called strong solution is pumped to the generator where it is heated by external source such as gas or steam। ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ absorber ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Due to reduced solubility of ammonia in water at higher temperature and pressure, the vapor is removed from the solution, leaving behind the weak solution in the generator, which flows back to the absorber। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ
ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੇਪਰ ਸੀ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਵੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਐਂਡ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਸ from the generator point 2 the refrigerant vapors passes to the condenser and convert into liquid refrigerant। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੇਪਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਅਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਸਟੋਰਡ ਇਨ receiver or directly passed to the throttle valve. Point number 3 to the evaporator where it is absorbed and heat and produced cool। कि जो हाई ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥ੍ਰੋਟੀਕਲ NH3 ਅਮੋਨੀਆ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਪਲਾਂਟ, ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਅ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਆਰ ਫਿਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ COP ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਅਮੋਨੀਆ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੰਪ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ H2O ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ 'ਤੇ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨੀਚੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਵੇਪਰਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੇਪਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਫਰਦਰ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੇਪਰਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਫਰਦਰ ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੇਗਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੇਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਅਮੋਨੀਆ ਫਰਦਰ ਵੇਪਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਵੇਪਰਸ ਫਾਰਮ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਪਡ ਫਰੋਮ ਦ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਟੂ ਦ ਜਨਰੇਟਰ ਮਸਟ ਬੀ ਹੀਟਡ ਐਂਡ ਵੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਜਨਰੇਟਰ ਟੂ ਦ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਮਸਟ ਬੀ ਕੂਲਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ Therefore, the heat exchange consequently reduces the cost of heating the generator and cooling the absorber. So, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜੋ ਹੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾਤੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ It consists of series of trays mounted above the generator ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ number of trays ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ series ਦੇ ਵਿੱਚ so its function is to remove some of the unwanted water particles associated with ammonia vapors going to the condenser ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਅਮੋਨੀਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ If these water vapors are permitted to enter the condenser, those may enter the expansion valve where they will freeze and choke the
ਪਾਈਪਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ where the final elimination of the water vapor occurs along with some ammonia and sent back to the generator। ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਜੋ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਪਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸੱਚ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦ ਹੀਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਡ ਇਨ ਦ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ in the evaporator. The total energy supplied for operating the system is the sum of work done by the liquid pump and the heat supplied in the generator. ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੰਪ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ COP ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਵੇਪਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ NH3 ਐਜ਼ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।